الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه، وخير الهدي وأحسنه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، إن أفرض ما فرض الله تبارك وتعالى علينا بعد توحيده سبحانه وتعالى، وإنه لمن ثمرة التوحيد أن يصنع العبد ما نحن بصدده اليوم، ألا وهو أن تصلي لله جل في علاه 5 صلوات فرضهن الله تبارك وتعالى على عبده. وإن العبد في الدين لمن ترك الصلاة لا حظ له في الإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال جل في علاه: وما أمروا
أي هؤلاء الناس والجن المكلفين الثقلان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala et les prières et les salutations sur Muhammad ibn Abdillah. Chers musulmans et musulmans, après ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de façon très ferme et claire, qui est le monothéisme, de réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fruit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il nous a obligés de façon encore beaucoup plus ferme de s'acquitter de la prière, qui est le fruit direct, très très direct, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où les savants, les pieux prédécesseurs, et Omar al-Khattab radiyallahu anhuma, ou radiyallahu anhu wa ardah, parmi les plus grands pieux prédécesseurs, le deuxième compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le préféré, ou le deuxième préféré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il a été rapporté dans le livre de Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, قال وهو يموت يثعب منه الدم أي يعني يخرج منه الدم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Il a dit, il n'a pas de chance. L'homme n'a pas de chance dans l'islam. Aucune issue dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Ça, c'est la parole de Omar ibn al-Khattab, le savant qui a compris du plus grand savant humain. Le savant qui a compris du plus grand savant humain, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَلَوْ شَاءَ وَهُوَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Et s'il aurait voulu, il aurait déjà rapporté, comme dans les deux authentiques, d'après Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, Abi Hafs, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هو صاحب هذا الحديث. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو صاحب هذا الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو من قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Aucune issue dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Maintenant, vous allez me dire, mais nous tous en prie. Pourquoi tu nous parles? نحن كلنا نصلي والحمد لله لماذا تكلمنا؟ نعلم يقينا وأنا أولكم. On sait de façon sûre et certaine, et je suis le premier parmi vous, que tous, au sein de nos familles, la plus proche, nous avons des personnes qui ne prient pas. Et nous savons aussi que les gens qui viennent au Jumu'ah, beaucoup d'entre eux ne prient pas, ils prient que les Jumu'ah. On m'a dit, prie-la bâclée, mieux que de la délaisser. La non, mon cher frère, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah là où tu es. Et tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus convenable. Nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus convenable. Une autre personne, Shaitan, il va lui faire un tour de magie. Dans son esprit, on est habitué maintenant aux arguments des gens. Il va dire, Ya akhil karim, rahmat rabbi wasa. La miséricorde d'Allah, elle est large. Mais shin tali tahkim ala nas. وهل تظن يا أخي الكريم أننا نحكم نحن على الناس إن لم يكن هذا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. Penses-tu que nous sommes en train de juger les gens, si ce n'est juste rapporter la parole d'Allah? Toi, tu parles d'Allah, tu dis, il n'y a que Allah qui juge. Nous, on est en train de te dire ce que Allah a jugé déjà. Son jugement, il est déjà dans le Coran. Et le jugement de son messager qu'il t'a envoyé en tant que témoin pour et contre toi. Les messagers et les prophètes sont un argument contre nous et pour nous. Et on ne châtira pas jusqu'à ce qu'on envoie un messager. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas jusqu'à ce qu'il soit sûr et certain que le messager a transmis le message. Fabillahi alaykum. Par Allah, je vous demande. Qui d'entre nous ne sait pas que la prière est un pilier? Le premier pilier dans l'islam physique.
أول ركن عملي في دين الإسلام هو الصلاة. لذا اختلف أهل العقل أولو الألباب أولو البصائر في حكم تارك الصلاة، إذ أن هذا الأمر لم يكن أبدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من وجود المنافقين الكفر. Et qu'en dites-vous d'une personne où les gens les plus intelligents, les doués d'intelligence, les doués de raison, ils ont divergé de son cas. Les doués d'intelligence ont divergé du cas de cette personne qui se autoproclame musulmane mais qui ne prie pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce cas n'a jamais existé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pire encore, même les hypocrites, les plus grands hypocrites, qui savaient qu'ils allaient rentrer fermement en enfer, n'ont jamais délaissé la prière. Les hypocrites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attesté qu'ils étaient hypocrites, ils sont hors de l'islam. L'hypocrisie qui fait sortir de l'islam, car l'hypocrisie dans l'islam est de sortes. L'hypocrisie mineure et l'hypocrisie majeure. L'hypocrisie majeure, c'est celle qui fait sortir la personne de l'islam. Et malgré ça, ceux qui étaient hypocrites d'une hypocrisie majeure à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là ne délaissaient pas la prière. Vous allez me dire comment ça? En fait, ils priaient, faire semblant devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et devant les compagnons pour qu'on ne dise pas d'eux que ce sont des kuffars. Mais au fond, ils ne priaient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a donné leurs caractéristiques dans le Coran. Attention que tu fasses partie d'eux. Attention que tu fasses partie d'eux. Regarde ce qu'il a dit Allah. Et quand ils se lèvent pour prier, ils se lèvent de façon paresseuse. Ils sont feignants, ayanin, ta'banin, dégoûtés. Prière encore, oh non. Prière, alors que je suis en train de regarder mon match de foot. Oh non, prière, alors que je suis en plein travail. Oh non, prière, alors que je suis en train de manger. Oh non, prière, je suis en train de regarder ma série préférée. Oh, Rabbi Rahim. Cette parole de Rabbi Rahim, c'est elle qui va nous faire rentrer en enfer. Pourquoi? Parce que Rahim, écoute bien ton Rahim, ce qu'il te dit. Ne te laisse pas voiler par la... Ton Rahim, subhanahu wa ta'ala, na'am wa huwa arhamur rahimin. Oh que si, il est le miséricordieux des miséricordieux. Le miséricordieux, le très miséricordieux. Il nous a dit, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Après eux, il y a eu un khalf. C'est quoi un khalf? Il y a une autre progéniture. Notre qui? Après qui? Après les compagnons et le messager d'Allah. Les gens qui sont nous, moi et vous. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Ils ont délaissé la prière. Ils lui ont fait perdre sa valeur. C'est ça la vraie traduction. Et non pas ils ont délaissé la prière. Parce qu'on va expliquer quel était le sens de soi-disant l'interprétation de délaisser la prière. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et ils ont suivi les shahawat, jam'u shahwa. Yani les passions, les délices, les désirs. Le match de foot, comme on a dit. La PlayStation pour les jeunes. Le travail, les cafés, le domino, les cartes. Hadi ala Rabbi Rahim. Ça c'est sur la parole de Rabbi Rahim. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant, Ar-Rahim? فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et Allah, il va leur pardonner? Il n'a pas dit ça. Et Allah, Ar-Rahmur Rahimin. Les gens tous, ils disent de toi que tu es le miséricordieux des miséricordieux. Normalement, là, tu vas dire Wallahu Ghafurur Rahim. Il l'a pas dit. قَالَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ils trouveront غَيًّا. Qu'est-ce que le ray, ô Allah? روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي هريرة والطبراني كذلك
في معجمه قال الغي واد في جهنم تتعوذ منه كل أودية النار الأخرى. Al-Ghayy est une rivière, est un fleuve au sein de l'enfer. Écoute bien et médite et réfléchis. Al-Ghayy est une rivière dans l'enfer que toutes les autres rivières d'enfer demandent à Allah refuge auprès de lui contre elle. Il y a un feu qui a peur d'être brûlé par un feu. Nar tarshannar. Un feu qui craint qu'il soit brûlé par l'autre feu. Ya Rabbi Manbrish. Je ne veux pas que ce feu m'atteigne. C'est celui-là qui s'appelle Al-Ghayy. Il est préparé pour qui? Arhamur Rahimin, le miséricordieux des miséricordieux. Il est préparé pour qui? فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Après eux, il y a eu une progéniture. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ لَمْ يَقُلْ لَمْ يُؤْمِنُوا. Il n'a pas dit ils n'ont pas cru. Parce qu'on a un autre argument. Nous avons aussi un autre argument connu. Akhi, قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. Tous ceux qui ont dit la ilaha illallah rentreront au paradis. Écoute. Allah, il te parle de ceux qui ont dit la ilaha illallah. Allah, il te parle de ceux qui ont dit la parole de l'unicité. Sachant qu'on sait très très bien, ils ne connaissent même pas le sens. On l'a bien vu dans des prêches précédents, que la majorité des musulmans ne connaissent même pas le sens du nom Allah. Rappelez-vous, et on l'a fait aussi dans une conférence, et on a une grande expérience sur ça. Même des imams, Wallahi al-Adim, ils ignorent ça. Beaucoup d'imams. D'autres, ils traduisent par Dieu. Et on a dit que même le mot Dieu, aussi les vrais Français ne connaissent pas le mot Dieu, le sens du mot Dieu. Bon, il faut parler avec des arguments. Le mot Dieu ne veut pas dire Allah. Là, on va faire une petite bifurcation. Le mot Dieu est un mot gréco-latin et à la base, il est indo. C'est un mot indien à la base. Puis après, les Grecs, ils l'ont pris pour représenter Dieu Zeus, le dieu Zeus. Puis c'est devenu Dios. Puis c'est devenu Dios. Puis c'est devenu Dieu en 1539. Quand la langue française a été officialisée, parce que la langue française, elle est très très récente. Elle n'existait pas auparavant, pour ceux qui croient que la France ou la langue française, c'est quelque chose d'ancien et tout. Non, juste ça fait 5 siècles, c'est tout. Elle n'existait pas auparavant. Et c'était la langue des voyous. La langue française, la langue de Molière. C'était la langue des voyous. Elle était parlée qu'à Paris et à la vallée. C'est tout. Comme aujourd'hui, la langue des jeunes, le verlan. Le washwashisme. Donc, à l'époque, c'était que cette parole. Avancez, ne laissez pas de creux entre vous parce qu'il y a des gens qui sont debout derrière pour leur faciliter. Barakallahu fikum. Et donc, en 1539, on a dit qu'elle a été officialisée. Donc, cette langue-là a été inexistante. Du coup, le mot Dieu, quand vous allez revenir, vous allez trouver que ça veut dire Dieu de la lumière. Ça veut dire le jour. Ça veut dire la journée. Ça veut dire la brillance. Et donc la brillance ne représente en aucun cas le mot Allah. Allah, c'est carrément autre chose. Ça, à mettre bien dans votre esprit. Parce que la majorité, ils disent, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est le messager de Dieu. Ceci est faux. Et moi, je vous dis, vous n'avez pas le droit, sauf pour celui qui ne connaît pas la langue, c'est-à-dire qui est français, par le mot Dieu, à ce moment-là, tu peux lui dire que le mot Dieu, chez vous, qui veut dire Allah chez nous, ben là, voilà, Dieu, il dit ceci, il dit cela. Mais en tant que musulman, maintenant tu as su, tu n'as pas le droit d'appeler Allah Dieu. Dieu ne représente pas Allah. D'ailleurs, il fait pas partie des 99 noms. Et on n'a pas le droit d'appeler Allah parce que lui ne sait pas appeler. Ceci est un sujet très long. Dans l'Aqidah, dans le Bab Asma al Sifat, et on dit, la Qa'ida dit Asma'ullahi tawqifiyya. Les noms d'Allah sont des noms arrêtés. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'appeler Allah par ce qui ne s'est jamais nommé. C'est compréhensible, tout comme vous. Tu t'appelles Mourad ou Mohamed, tu ne veux pas que je t'appelle Christophe ou Jean. Tu t'appelles Mourad, appelle-moi Mourad. Tu t'appelles Mohamed, tu n'aimes pas qu'on t'appelle Mo ou Momo. Non, je m'appelle Mohamed. Ne m'appelle pas Momo. Et donc, Allah aussi, il s'appelle Allah, tu ne l'appelles pas Dieu, il ne s'appelle pas Dieu. D'autant plus qu'on a dit que Dieu, rappelez-vous, ne représente pas Allah. Il représente la brillance. Vous pouvez vérifier
ça représente le jour, la lumière. Et jour, lumière, brillant, ceci n'est pas Allah. Rappelez-vous bien de ça, mes chers frères. Je sais que peut-être ça vous remet en question et vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est normal, on n'assiste jamais aux cours et il n'y a jamais de cours dans nos mosquées pour nous cultiver. Le maximum de cours que nous avons dans toutes les mosquées, à peu près en Europe, c'est juste le Coran, sans compréhension, et la langue arabe pour les débutants et généralement nos enfants, 2-3 mois. Ciao, ciao, salam alaikum, mes étudiants, ils doivent la mosquée. On n'a plus de rapport avec la mosquée. C'est pour ça que nous sommes très incultes de façon très générale, mais nous pensons que nous sommes tous cultivés et proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que je vous ai dit, on se remet en question même le nom d'Allah que nous adorons, on ne le connaît pas. Le mot salat, on ne le connaît pas. Le fait de lever les mains comme ça, si on te dit pourquoi tu lèves tes mains, tu ne sais pas pourquoi. Mais mon père m'a appris comme ça, mon ami m'a appris comme ça. Pourquoi on s'incline, pourquoi le visage par terre, on ne sait pas. Et c'est pour ça que moi, mon fils, quand je lui dis prie, il prie parce qu'il a peur de moi, mais juste derrière, il va arrêter la prière. Et c'est pour ça que nous tous, on prie et on arrête après une semaine. Ou d'autres, ils prient que la Jumu'ah. Ils viennent faire acte de présence devant la belle famille pour faire voir comme quoi il est issu d'une bonne famille, et ainsi de suite. Beaucoup sont comme ça. Et on sait de quoi on parle. On a eu des expériences avec des milliers de gens. Tout ça pour dire, Ya Akhi Karim, شأن الصلاة شأن عظيم عند الله. لا تظنن أن الله سبحانه وتعالى يغفر لتارك الصلاة. يمكن يغفر ولكن العلماء قلنا اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة. لماذا؟ للأحاديث الصحيحة الواردة. À cause des hadiths qui sont des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Les hadiths sahih qui sont rapportés dans les plus authentiques livres. Et à cause des versets. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى قال سمعنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال روينا عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال عن حامد بن مخيرمة قال أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال ضيعوا أوقاتها ولم يتركوها قال وإن تركوها فما ذلك بتضييع إنما ذلك كفر. Il a dit, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dans le livre Al-Ajuri de Sharia, d'après Al-Awza'i rahimahullah ta'ala, Al-Awza'i qui était l'équivalent de l'imam Malik à l'époque de l'imam Malik rahimahullah. L'imam Malik, il tenait un secteur qui était le secteur de Médine, la péninsule arabe, et Al-Awza'i rahimahullah, il tenait le secteur de Sham. Malik rahimahullah, il faisait la tazkiya à Malik, à Al-Awza'i rahimahullah. Et il disait, La tazalu Sham bi khayr ma kana fiha Al-Awza'i. Al-Sham, elle ne cesse d'être bien tant que l'Awza'i il est encore là-bas. Donc l'Awza'i c'est une grosse pointure de ilm à l'époque et lui il avait parmi lui Ata ibn Abi Rabah qui faisait partie des grands savants pieux prédécesseurs de cette époque-là. Al-Muhim, Hada al-Awza'i rahimahullah, il nous dit que l'explication de ce verset-là, tafsiru hadihi al-aya fa khalafa min ba'dihim khalfun. Après eux, il y a eu une progéniture qui a délaissé la prière. Il a dit, délaisser, ce n'est pas la délaisser, ne pas la prier. Ce n'est pas ça le sens, attention. Il a dit que le sens, c'est de la délaisser, c'est-à-dire ne pas la prier à temps. Et il dit, et s'il avait voulu dire la délaisser, ne pas du tout la prier, ceci est chez nous du kufr. Le fait qu'ils l'ont délaissé, ils ont mécru. Attention. Je sais que beaucoup d'entre vous à l'intérieur, ils sont en train de se dire on est en train de te ramener la parole du prophète. D'autres ils vont dire non, moi je n'ai pas été éduqué comme ça. Chacun il va dire, on ne sait pas ce qu'il a lu. تارك الصلاة فيها 3 أقوال pas plus. يعني حتى الكتاب تاعك اللي قريت فيه اللي على بالي ما قريت فيه والكتاب تاعنا اللي قرينا فيه بفضل الله رانا قرينا الآلاف المؤلفة وأقوال العلماء من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا jusqu'à aujourd'hui la parole des ulama sur le cas de celui qui a délaissé la prière est que 3. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je parle très rapidement. C'est que 3 avis. Celui qui a délaissé la prière, il y a 3.
Mais pour abréger, les trois, ils ne divergent pas sur le fait qu'il va rentrer en enfer. Les trois. Même les يقول لك حنا مالكية. Malik rahimahullah, quand تعرفوا واش كان يقول على ذلك الصلاة. Pour ceux qui disent que nous sommes malikites, si vous saviez Malik rahimahullah ce qu'il disait pour celui qui délaisse la prière, on me comprendra de façon fausse. Donc je préfère ne pas le dire, mais je vous invite à chercher. Malik rahimahullah. Et donc, il n'y a pas de divergence sur les trois opinions sur la punition de celui qui a délaissé la prière. Il diverge sur l'éternité en enfer, pas plus. Est-ce qu'il rentrera éternellement ou presque? Mais personne ne diverge sur le cas de rentrer en enfer. Écoutez bien ça, ô toi le papa, ô toi la maman, qui dit à son fils, réveille-toi, lève-toi et travaille, tout le monde est en train de rapporter de l'argent, tout le monde est en train de faire son avenir et toi tu n'as rien fait. On sait que la majorité des parents ils parlent comme ça. On sait que la majorité des parents, la référence pour eux, l'avenir c'est l'argent, un bon boulot et ils se marient, ils se casent. C'est quelque chose de bien, attention, mais ce n'est pas l'avenir. Le vrai avenir c'est l'avenir chez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même s'il aura un travail, il vivra 60 ans, 50 ans, 70 ans, 75 ans, 80, 85 ans. Et puis après. L'avenir, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le Coran. Et c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a cité dans la sunna et non pas le travail. Le travail passe vraiment après, en dernière position. Mais au contraire encore, si la personne s'acquitte réellement de la prière, ça fait partie des causes pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre toutes les portes de la subsistance. Rizq wajik. Quand tu adores Allah convenablement, Wallahi al-Ali al-Azim, la subsistance c'est elle qui viendra jusqu'à ta bouche. J'entends aussi des gens qui disent Allah, il faut quand même toute ta vie tu es en train d'œuvrer pour le rizq et tu n'as que ce que Allah t'a destiné. Par contre, pour la prière, ce n'est pas toute ta vie que tu es en train de lutter pour adorer Allah. Alors que Allah ne nous a créés que pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها العبد الموفق، تعلم أرشدك الله ورحمك الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم والعمل والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه، فهذه 4 مسائل ذكرها أهل العلم. ومن العمل أن تصلي لله جل في علاه، أن تعبد الله، أمرك ب5 صلوات ولك أجر 50 كما جاء في الحديث في البخاري رحمه الله تعالى. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné 4 thématiques. La science, le fait de savoir. Tu dois apprendre ta religion afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur une clairvoyance et de ne pas se laisser duper par les gens. لا تعبد الناس هكذا كما تعبد يعني كل الناس. فكما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكثر الناس هماج ناعق، يعني أكثر الناس يتبعون معظم الناس، والحق كل الحق أن تتبع قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي أنا محمد، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحق كل الحق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، la réalité, la vérité, toute la vérité n'est pas de suivre la masse des gens. Ah, nazgara haka. Beaucoup de papas et de mamans nous ont dit, quand on a discuté avec eux, les jeunes, tous les jeunes ils sont comme ça aujourd'hui, ils prient pas. Regardez comment on facilite. Le même papa ou la même maman, quand on parle de rizq draham, habat, il ne te dit pas, les jeunes, non, il te dit, chaque jour je me dispute avec lui, il faut qu'il ramène de l'argent, il faut qu'il travaille pour que devienne un homme. Mais pour le salat, ماشي مشكل. بل حتى ربما هذا الأب حتى ربما هذا الأب il se peut que même ce ab-là, ce père-là, cette maman-là, il se peut qu'elle-même ne prie pas le fajr à temps.
Elle fait partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacés. Ya akhi al-karim, 5 salawat faqat. 5 prières, c'est tout. Hafidh alayhin. Si tu ne prends pas soin de tes 5 prières, toi aussi, même si tu pries, toi aussi tu es voué à rentrer en enfer. D'où tu nous as rapporté cette parole? روى أحمد رحمه الله في مسنده والترمذي في السنن وأبو داود كذلك في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أول وله طرق يعني il y a plusieurs chemins يعني cheminements de ce hadith là tous ils sont sahih. Il a dit أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. في رواية فإن صلحت فقد أنجح أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. La première des choses pour laquelle on rendra compte le jour de la résurrection, ça sera la prière. هذيك الهضرة, cette parole-là de أنا قلبي بيض أنا ما نصليش وقلبي بيض, vous l'avez tous entendu. Moi je ne prie pas, mon cœur il est blanc. On va suivre la parole jusqu'à, comme on dit chez nous, le cœur il n'est pas blanc, il est rouge. Déjà. Et supposons qu'il est blanc. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que Allah dit. Il n'y a pas un cœur blanc alors que la personne n'adore pas Allah. Elle est en conflit avec Allah, elle est en guerre. Réconcilie-toi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas me dire, Meskin, il est gentil, il est... Non, les mœurs, bonjour, bonsoir. Même le pharaon, il le disait à son épouse. Même Iblis, il le dit à sa progéniture. Bonjour, bonsoir, le sourire et tout. C'est pas ça l'akhlaq. Beaucoup de gens, ils se basent soi-disant sur l'akhlaq. Ils disent, Akhi, ad-din al-mu'amala. Ceci n'est pas un hadith. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on le prend, d'accord, il n'y a pas de souci. Al-mu'amala avec qui? En première position, avec Allah. Amil Rabbak subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqak. Beaucoup de gens disent ad-din, c'est le comportement. On te dit, ceci n'est pas un hadith. Mais supposons que c'est un hadith. Supposons. C'est pas un hadith, c'est sûr et certain. Mais il y a d'autres hadiths qui parlent de l'akhlaq, ça c'est sûr. Mais supposons que ce hadith, on va l'appliquer. Al-akhlaq, le bon comportement, d'accord. Le bon comportement avec qui en première position? Avec celui qui t'a créé. Il a créé tout ce que tu as aujourd'hui. Et donc, le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et en deuxième position avec toi, tu es injuste envers toi-même quand tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il te menace d'enfer et toi tu dis oui mais toi tu es rahim. Je te dis tu vas rentrer en enfer. Oui mais toi tu es rahim. Je te dis tu vas rentrer en enfer. Tu ne comprends pas? Et donc nous qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas œuvrer. On ne veut pas œuvrer. On est des feignants. On veut œuvrer dans les choses mondaines. Je veux partir à Dubaï. Je m'achète le billet. Je fais tout pour avoir de l'argent. Je veux partir au Japon. Je veux partir en Californie. Je veux m'acheter une villa. Je veux acheter une villa, jardin, piscine. Je veux m'acheter une belle voiture. Je œuvre, je fais tout. Mais qui dit salat, Rabbi Rahim. Ceci fait partie du tamanni. Le temps ne nous suffit pas. Si Allah nous permettra, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, on continuera le prêche prochain bi'idhnillah. Ma kana sawaban fa min Allah azza wa jalla wahdah wa ma kana min khata'in wa min zalal fa min nafsi wa min shaytan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallib al-qulub wal absar thabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ahyina 'ala as-sunnah wa amitna 'ala as-sunnah ya rabbal alamin. Allahumma alif bayna qulubina wajma' shamlana wa wahhid sufufana wajma'na 'ala kalimati al-haqq kalimati la ilaha illa Allah. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا وعلماءنا يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.